In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Endless the message, Holy Academy lecture, Business Statistics, and this is chapter 1, Basics of Statistics, part A. And syllabus covered by Tamil Nadu State Board 11th Standard and CACMA Foundation level and UG Alagappa University's UG BBA and BCom second year subject syllabus. Introduction, meaning, origin and definition of statistics, and then we will see the functions of statistics and limitations of statistics. Acknowledgement with thanks. Contents based on textbooks, study materials of various institutes and Board of Studies, including CACMA Foundation level and Alagappa University, MK University study material for BBA and BCom courses as compiled by various authors. Prepared and presented by NSM Sahul Hamid. So we'll see definitions of statistics. So when we want to define statistics, we have two different sense that we can define statistics. One is the plural sense, another one is singular sense. Plural sense na பன்மைன்னு சொல்லலாம், singular sense single. ஒருமை அப்படின்றமா புரிஞ்சுக்கிறோம். Okay, இப்போ when we see plural sense, statistics refer to the numerical data, either qualitative as well as quantitative, collected in a systematic manner with some definite aim or object in view of having scientific analysis. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Scientific approach இருக்கணும். Scientific analysis data collection, and then that data can be qualitative data or quantitative data collected in a systematic manner, and that is what statistics. So whatever data we collect it for some purpose. What is that object? In view of having scientific analysis for some analysis purpose. இதை பத்தி நம்ம விளக்கமா பார்ப்போம். கலெக்டிங் போது சேகரித்தல் and organize the data and analyze the data அப்படிங்கிறலாம் இதுல வந்து the plural senseல டேட்டாவை பத்தி mean. When we talk about data, that what we collect, it is in plural sense. It is defined as statistics. And another one is the method of collecting the data and analyzing the data is in a singular sense. So in singular sense, statistics means the science of statistics that deals with the principles, devices, or statistical methods of collecting, analyzing, and interpreting numerical data. So in the plural sense, it is talking about data, whether qualitative or quantitative. And in the singular sense, it talks about the method, the scientific method. Meaning and definition of statistics. So we can understand that from the functional point of view, statistics is the science which deals with collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing, and interpreting of data. Normally referred as numerical facts or methods. இதை பத்தி நம்ம விரிவா பார்க்க இருக்கிறோம். So let us understand the origin and growth of statistics. இது எப்படி அடிப்படை ஆரம்ப காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு, எப்படி தோற்றம் எப்படி இருந்துச்சு, அதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி, இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ங்கிற இந்த புள்ளியியல் துறை எப்படி வளர்ந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன சில குறிப்புகள் பார்ப்போம். The word statistics has been derived from either the Latin word status or the Italian word statista or the German word statistic, each one of which means a political state. இப்போ CACMA ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்கு இது தேவைப்படும். ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்துட்டு இது வந்து வெதர் இட் இஸ் இட்டாலியன், லத்தீன் ஆர் ஜெர்மன்ட்டு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட இது பயன்படும். அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஆரிஜின் அண்ட் க்ரோத், this is the starting point that you can recall and write even in the subjective type of questions. So what are the areas where it is used அப்படிங்க பார்க்கும்போது from the beginning primitive stage ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். The origin of statistics can be traced back to the primitive man who put notches on trees to keep an account of his belongings. ஆரம்ப கால மனிதனே, இப்போ இந்த படத்துல பாருங்க ஒரு மரம், அதுல ஒரு சின்ன வெட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி வெட்டு ஒரு பேப்பர்ல எழுதிக்கிறாம இந்த மாதிரி மரத்துல வெட்டி குறிப்புகளை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வெட்டுனா ஒரு 10 மரம் இல்ல 10 தேங்காய் இல்ல 100 தேங்காய் அப்படி இல்லைன்னா 1 லோடு தேங்காய், இப்படி ஏதோ ஒரு கணக்கு அவன் வச்சுக்கிடுவான். இந்த நம்பர் ஆஃப் வெட்டை பொறுத்து அவனுக்கு அந்த அவுட்புட்டினுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கும்.
இல்லைன்னா உரம் போட்டது இத்தனை மூட்டை போட்டோங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வெட்டுக்கு 10 மூட்டைன்னா எத்தனை வெட்டு இருக்குன்னு பார்த்து இத்தனை மூட்டை போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு தகவல் அந்த காலத்துல இருந்திருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. ஸோ டூரிங் 5000 BCE, kings used to carry out census of population and resources of the state. அப்போ வந்து அப்பயே மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புலாம் இருந்திருக்கு. அந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஆதாரங்கள், சொத்துக்கள் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு, ரிசோர்சஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு, எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது கூட அந்த கணக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா kings of olden days made the crucial decisions on wars based on statistics of infantry, cavalry and elephantry units of their own and that of the enemies. அதாவது அந்த அரசர்கள் தங்களுடைய காலாட்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை எப்படி எவ்வளவு இருக்குது, சக்தி, அதனுடைய பலம் எவ்வளவு, எத்தனை குதிரை இருந்துச்சு, எத்தனை யானை இருந்துச்சு, எதிரிகளுக்கு எந்த அளவு அந்த பலம், அதை வச்சு நம்ம போருக்கு போகலாமா, இல்லை 23ஆம் புலிகாசி மாதிரி நம்ம ஏதாவது உடனே சமாதான கொடி வீசிடுமா அப்படின்னு அவங்க முடிவெடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஒரு வாய்ப்பா இருந்துச்சு. லேட்டர் இட் enhance its scope in the kingdoms of tax management. வரி விதிப்பு கூட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு இது பயன்பட்டுச்சு. Other definitions of statistics. Statistics is the science of counting. ஏஎல் பவுலே கொடுத்தது கவுண்டிங் தான் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இஸ் a methods of decision making in the face of uncertainty on the basis of numerical data and calculated risk. இப்ப அன்சர்டனிட்டி, எதிர்பாராத ஒரு விஷயத்துல நமக்கு நிச்சயமா தெரியாது அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஒரு யூகம் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கணும். ஆபத்துல இருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறவர்கள் புயல் அடிக்குமா, எந்த அளவு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அன்சர்டனிட்டி. அப்போ வந்து கடந்த கால ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு கணிப்பு நடத்துறோம், அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு விஷயம். ஸோ அதுதான் யா லன் சோ அப்படிங்கிறவரு இந்த டெஃபினிஷனை அவர் கொடுக்குறாரு. காம்ப்ரஹென்சிவ் டெஃபினிஷன் ப்ரொஃபசர் ஹோரஸ் செக்ரிஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு. என்ன அவர் சொல்றாருன்னா, ஸ்கிரிப்டா இது ஒரு கம்ப்ளீட் டெஃபினிஷன் மாதிரி அவர் கொடுத்திருக்காரு. பை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வி மீன் த அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். இதை பத்தி நம்ம விரிவா பார்க்க இருக்கிறோம். அஃபெக்டட் டு எ மார்க்ட் எக்ஸ்டென்ட் பை மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் கேசஸ், நியூமரிக்கலி எக்ஸ்பிரஸ்ட், enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. இதுல எல்லாமே வந்துருச்சு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பத்தி உள்ள கம்ப்ளீட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்துருச்சு. அது எப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். ஸோ என்னென்ன இருக்குது, அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு, அஃபெக்டட் பை மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் காஸ், இதை பத்தி ஒவ்வொன்று பத்தியும் கொஞ்சம் விளக்கமா பார்க்க இருக்கிறோம். நியூமரிக்கலி எக்ஸ்பிரஸ்ட் and estimated according to standards of accuracy, systematic collection of data collected for a predetermined purpose and comparable. Summary statement இந்த அளவு போதும். பட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தியும் ஒரு 2 line you have to understand is better for the subjective type answers if there is a good marks. அப்ப அக்ரிகேட்டிவ் ஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன, அக்ரிகேட் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன, அக்ரிகேட்னா என்ன, டோட்டல் மொத்தம் பார்க்கிறது. டீல்ஸ் வித் அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ், அதனுடைய காரண காரியங்கள், அதனுடைய கணக்கெடுப்பு எல்லாத்தையும் ஒரு அக்ரிகேட் எடுக்கிறது தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நாட் சிங்கிள் நம்பர். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல புரிஞ்சுக்கலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the weight of a person with 65 kg is not a statistic. ஒருத்தருடைய இது 65 கிலோன்னா அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கிடையாது. பட் the weights of a class of 60% is statistic. ஒரு கிளாஸினுடைய எல்லாருடைய வெயிட்டையும் ஆவரேஜா எடுத்து பார்க்கணும்னா that is a statistic. They can be studied together and meaningful comparisons are made in relation to the other. இந்த கிளாஸினுடைய வெயிட் எப்படி இருக்கு, ஆப்போசிட் இன்னொரு கிளாஸினுடைய வெயிட் எப்படி இருக்கு. இப்போ 2 கிளாஸுக்கு கபடி போட்டி வைக்கணும். ஸோ அவங்களுடைய வெயிட்டேஜ் பார்க்கறதுனால எல்லாம் ரோஜானா இருக்கக்கூடாது, ஆவரேஜ் எப்படி இருக்கு, இல்லை ஹைட் எப்படி இருக்கு, ஏதாவது ஒரு ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும். திஸ் ரிமைண்ட்ஸ் அஸ் ஆஃப் ஜோசப் ஸ்டாலின்ஸ் வெல் நோன் கோட், ஒன் டெத் இஸ் எ ட்ராஜடி, எ மில்லியன் இஸ் எ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜோசப் ஸ்டாலின், அவர் நம்ம டிஎம்கே தலைவர் ஸ்டாலின் இல்ல, ரஷ்யாவில் வந்த அதிபர் ஸ்டாலின் அந்த காலத்துல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒன் டெத் இஸ் எ ட்ராஜடி, எ மில்லியன் இஸ் எ ஸ்டாட்டிஸ்டிக். எங்கேயோ ஒரு மரணம் அப்படி இருக்குது, ஒரு புயல் வெள்ளத்துல ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அது சாதாரண ஒரு செய்தி, நமக்கு ஒரு அனுதாபத்தை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம போயிடுவோம். அதே சமயத்துல அந்த கிராமத்துல, அந்த ஊர்ல, அந்த நகரத்துல ஒரு 100 பேரு இல்லை ஒரு 50 பேரு ஒரு இறந்துட்டாங்க, இல்லை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பதபதப்பு வந்துடும். அதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக். அந்த புள்ளி விவரம் நமக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம போகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு. இந்த கொரோனாவே பாருங்க,
ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அக்கறை இல்லாம இருந்துச்சு அரசு வரைக்கும். ஆனா அதனுடைய கணக்கெடுப்பு மில்லியன்ஸ்னு போகும்போது அது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா புள்ளிவரம் ஆகி நமக்கு பத்திரிகையில, வானொலியில, வாட்ஸ்அப்ல டெய்லி செய்தி. இன்னைக்கு இத்தனை பேர், இன்னைக்கு இத்தனை பேர். அதுதான் அங்க அர்த்தம். ஜோசப் ஸ்டாலின் சொன்னது இந்த ஒரு பொருள்ல தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. And next point is affected by multiplicity of cause. Multiplicity of causeனா காரணங்களின் பெருக்கம். ஒரு பிரச்சனைக்கு என்னென்ன காரணமா இருக்க முடியுமோ அதனுடைய அக்ரிகேட்ஸ். அந்த ஒவ்வொரு காரணத்துக்கும் புள்ளியியல் துறையில அது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ். அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபிகர் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் அதுக்கு இந்த காரணமா இருந்தா 1. இப்போ வந்து உதாரணமா ஒரு பேஷண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு 10 பேர் வர்றாங்க. சுகர் கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களுக்கு நம்பர் 1, பிபி உள்ளவங்களுக்கு 2, அப்புறம் வந்து ஹார்ட் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு 3. இப்படி ஒரு நம்பர் கொடுத்துக்கிட்டு அந்த வகையில 1ஆம் நம்பருடைய டோட்டல் எத்தனை, 2ஆம் நம்பருடைய டோட்டல் எத்தனை அப்படி பார்க்கறது. அதுதான் வந்து அஃபெக்டட் பை மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் கேஷ். எக்ஸாம்பிள் the sales of அதே மாதிரி the sales of commodities in the market are affected by causes such as சப்ளைல இல்ல டிமாண்ட்ல இல்ல இம்போர்ட் எந்த காரணத்தினால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி காரணங்களுடைய அக்ரிகேஷன் பெருக்கம், காரணங்களின் பெருக்கம் தான் இதுல பாக்குறோம். அடுத்தது நியூமெரிக்கலி எக்ஸ்பிரஸ்ட். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னாலே அது நியூமெரிக்கலி இட் மஸ்ட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட். So the service provided by a telephone company may be classified as poor service, average, good, very good and excellent. இப்படி இருக்கும். இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ். இது வந்து நம்பர்ல இல்ல. நம்பர்ல இருந்தா தான் அது குவான்டிடேட்டிவ். இது வந்து தரம் குவாலிட்டேட்டிவ்ல இருக்குது. They are qualitative in nature and cannot be called statistics. இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கிடையாது. ஆனா இதையே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா மாத்தணும்னா இந்த புவர்னா 0, ஆவரேஜ்னா 1, குட்னா 2 இப்படி ஒரு நம்பரை நம்ம அசைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த அடிப்படையில டோட்டல் புவர், டோட்டல் ஆவரேஜ் சொல்றோம் இல்லையா, இத்தனை பேர் புவர், இத்தனை பேர் ஆவரேஜ். அப்போ அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா மாறுது. They should be expressed numerically such as 0 to denote poor, 1 for average அப்படி கொண்டு போய் then you can get that. Then this can be regarded as statistic and is suitable for analysis. அடுத்தது estimated according to standard of accuracy. ஒரு அக்யூரேசி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம விரிவா படிக்கும் போது படிப்போம். பல ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரீசெக்கிங், கவுண்டிங், ப்ராப்பர் ஃபார்முலா, ப்ராப்பர் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும். அடுத்தது சிஸ்டமேட்டிக் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் டேட்டா கலெக்ஷன் நடக்கணும், தகவல் சேகரிப்பு. அப்புறம் டேட்டா கலெக்டட் ஃபார் ஏ ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் பர்பஸ். இந்தியா நம்ம எதுக்காக இந்த தகவல் சேகரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து முந்தைய டிட்டர்மைன் பண்ணிருக்கணும், ப்ரீ டிட்டர்மைன். அண்ட் கம்பேரபிள். த ரிசல்ட் வந்து ஷுட் பி கம்பேரபிள். டிமாண்ட் மார்க்கெட் டிமாண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஊருடைய மார்க்கெட் டிமாண்ட் எப்படி இருக்கு, பக்கத்து ஊருடைய மார்க்கெட் டிமாண்ட் எப்படி இருக்கு, தமிழகத்தினுடைய மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஒரு பொருளுக்கு எப்படி இருக்குது, பக்கத்துல உள்ள கேரளா, ஆந்திரா எப்படி இருக்குது, இல்ல ஆல் இந்தியாவுடைய மார்க்கெட் டிமாண்டுக்கும் தமிழகத்தினுடைய மார்க்கெட் டிமாண்டுக்கும் என்ன ஒப்பீடு, இல்ல இன்னொரு கண்ட்ரியினுடைய இப்படி எல்லாம் ஒப்பீடு பண்றோம். அது கம்பேரபிலிட்டி கிடைக்கணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல. So now let's see the functions of statistics. What are the functions of statistics? So collection, classification, condensation, consolidation, comparison, correlation, causation, forecasting and estimation, test of hypothesis. இதெல்லாம் வந்து functions. Okay, you can see from your textbook, but we will see in short one by one in a little bit of detail. Okay. Collection of data. Data collection தான் collection of data collection அப்படின்னு சொல்றோம். The basic ingredient of statistics. Dataங்கிறது தான் முக்கியமான ingredient of the statistics. Should be done carefully and scientifically. இதான் முக்கியமான விஷயம். Collection should be done carefully and scientifically. அப்புறம் நீங்க கலெக்ஷனை பத்தி நம்ம விரிவா ஒரு சாப்டரே இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம நிறைய டீட்டெயிலா பார்ப்போம். Because data means it can be a primary data or secondary data. Primary data என்ன, secondary data என்ன அப்படிங்கலாம் நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் டேட்டா கேள்வி நம்ம ஏர்லியர் பார்த்தோம். நியூமெரிக்கல் டேட்டா, கேட்டகரிக்கல் டேட்டா. நியூமெரிக்கல் டேட்டானா நம்பர்ஸ், குவான்டிட்டி, வெயிட்டேஜ் அப்படி குவான்டிடேட்டிவா இருக்கும். கேட்டகரிக்கல் டேட்டானாக்கா அது வந்து குவாலிட்டேட்டிவாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க முடியும். உதாரணமா எஸ் ஆர் நோ கேட்குற கேள்வி எல்லாம் வந்து குவான்டிடேட்டிவா பார்க்க முடியாது, அது கேட்டகரிக்கல் டேட்டாவில் வரும். இப்போ வந்து அதுக்கு உதாரணமா சொல்லணும்னா மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், ஹோம் டவுன் என்ன, எந்த ஊரை சேர்ந்தவர், இல்லை எந்த கட்சிக்கு வாக்களிப்ப அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டகரிக்கல் டேட்டா அப்படி வரணும். நியூமெரிக்கல் டேட்டாவில் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் லெவலு, இல்லைன்னா வெயிட்டேஜ் என்ன, ஹைட், ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறது குவான்டிடேட்டிவா கிடைக்கும். அது நியூமெரிக்கல் டேட்டா, நியூமெரிக்கல் ஆர் குவான்டிடேட்டிவ். இது வந்து கேட்டகரிக்கல் ஆர் குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படி நம்ம பார்க்கலாம். ஈவன் எஸ் ஆர் நோ
அப்படிங்கிற டேட்டான்னு சொன்னாலும் that is called categorical data. அடுத்தது கிளாசிபிகேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். சம் புக்ல வந்து கிளாசிபிகேஷன் கண்டென்சஸ் எல்லாம் ஒரு சம்மரி லெவல் ஃபங்க்ஷன்ல சேர்த்திருப்பாங்க. நீங்க அப்படியே நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ after collection of data, it is organized and classified for analysis. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். The collected data is grouped based on similarities so that large and complex data are in understandable form. இப்போ உதாரணமா ஒரு கிளாஸ்ல பார்த்தோம்னா ஆண்கள் வாரியா பெண்கள் வாரியா எடுக்கலாம், அந்த மாதிரி எப்படி எடுக்கலாம். அதே மாதிரி தேர்தல் கருத்து கணிப்புல வந்து விவசாயிகளுடைய தரம், கிராமத்துல நகரத்துல மக்கள், கிராஜுவேட்ஸோடைய இது அப்படி கிளாசிஃபை பண்ணி அப்புறம் டோட்டல் பண்றது, அது குரூப் பண்றதுக்கு குரூப்பிங் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். அப்புறம் கண்டென்சேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ங்கிறது டீட்டெயிலா எடுக்கும் போது பெரிய நிறைய இருக்கும். அது சுருக்கிறது எப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணி சம்மரைஸ் பண்ணா தட் இஸ் கால்டு கண்டென்சேஷன். சுருக்கி கொண்டு வர, கண்டென்ஸ் பண்ணி சுருக்கி கொண்டு வர்றது. ஸோ கிளாசிஃபைட் டேட்டா இஸ் சம்மரைஸ் ப்ரிசைஸ்லி வித்தவுட் லூசிங் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த மாதிரி சம்மரைஸ் பண்ணும்போது சில இதை வந்து தகவலை விட்டுறது இல்லை, அதை வந்து டோட்டல் பண்ணி ப்ராப்பரா ஆவரேஜ் எடுத்து சுருக்கி சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்டா கொண்டு வரும், இல்லை டேபிளா நம்ம கொண்டு வருவது. அப்பதான் ஃபர்தர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் இஸ் பாசிபிள். ஒரு டிராவிங் கன்க்ளூஷன் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது கன்சால்டேஷன். சம்டைம் யூ டேக், தேர்தல் கணிப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் தொகுதி வாரியா எடுப்பாங்க. தென் யூ டேக் த கன்சால்டேஷன், எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமா சேர்த்து டோட்டல் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது நல்ல ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறது, அப்புறம் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது. அப்போ அதான் கன்சால்டேஷன். Consolidation facilitates understanding of huge data by providing only significant observations. That is, example, instead of individual performance of a class, we get the class performance as a whole. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் தொகுதியில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறத விட தமிழ்நாட்டில் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு, இந்தியாவில் எப்படி ட்ரெண்ட் இருக்கு, சவுத் இந்தியாவில் எப்படி ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கறது, அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடியது. அப்புறம் கம்பேரிசன். Comparison, you know that you compare statistics of one area with another, statistics of one market demand with another areas, geographical areas, market demand. அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட் இருந்தால் கூட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் வித் தட் ப்ராடக்ட், சேல்ஸ்ல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம சப்ளைல இதெல்லாம் பார்க்கலாம். கிளாசிஃபைட், டேபுலேட்டட் and our consolidated data are used to compare with another set of comparable one. It helps to identify the best one and checking for the homogeneity of groups. ஒரே மாதிரி உள்ள குரூப், homogeneity அதே மாதிரி உள்ள குரூப்புக்கு தான் இந்த கம்பேரிசன் இஸ் பாசிபிள். Various statistical tools such as graph, measure of depression, dispersion, correlation gives us huge scope for comparison. இதை பத்தி இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பத்தி நம்ம விரிவா அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். உதாரணமா மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஃபார் எ ப்ராடக்ட் அட் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் த டார்கெட் மார்க்கெட், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சம் மோர் திங்ஸ் யூஸ் ஆர் கோரிலேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த mathematical function that is available. It enables to find the relationship among the variables. Causation காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கக்கூடியது. To evaluate the impact of independent variables on the dependent variable. ஒரு என்ன காரணத்தினால இந்த விளைவு ஏற்படுது. இப்போ விவசாயிகள் போராட்டம் இருக்குதா, அதனால அதனுடைய தாக்கத்தினால கட்சிகளுக்குள்ள வாக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கறது. அதெல்லாம் வந்து இந்த கேல்குலேஷன் அனாலிசிஸ்ல தெரிய வரும். அப்புறம் சான்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் மேக் கரெக்ட் டிசிஷன் அண்டர் அன்சர்டனிட்டி. அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். அன்சர்டனிட்டி ஏரியால எப்படி இருக்கும், புயல் அடிச்சு சேதாரம் வருமா வராதா, அந்த மாதிரி சான்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஃபோர்காஸ்டிங் எப்படின்னாக்கா இந்த ட்ரெண்டை வச்சு, இந்த கிராஃபிக்கல் ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ டெய்லி தொடர்ந்து பெய்கிற மழையினுடைய ட்ரெண்டை வச்சு எப்படி இருக்கும், இது புயல் கரையை கிடக்குமா கிடக்காதா, எப்படி போகும், அப்படிலாம் அந்த ட்ரெண்டை வச்சு தான் பார்க்கறது. இதெல்லாம் பற்றிலாம் நம்ம பிற்பாடு விரிவா நாம் வந்து பார்க்கலாம். இங்கேயே வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக அந்த ஃபோர்காஸ்டிங்கை பற்றி டெக்னிக்கா இந்த கிராஃபிக்ஸ் இந்த பிக்சர்ஸ்ல உள்ளபடி நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ட்ரெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு, சைக்கிளிக்கல்னா அப்படி ஏறி இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிற்பாடு நம்ம விரிவா நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட்ல ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் பார்க்க இருக்கிறோம். பொதுவாகவே இந்த ஃபோர்காஸ்டிங்னா அனுமானம், கருதுகோள் சொல்றது என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனுமானிக்கிறது. So predicting the future prospects. Example, from the data of the sales value for the past 10 years, we can forecast the expected sales of the coming year approximately. Then accordingly, we can prepare for our business. அதுதான் ஐடியா. அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ல டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபோதீசிஸ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதாவது உண்மையில ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம வந்து ஒரு அனுமானத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த அனுமானப்படி நடக்குமா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில டெஸ்ட். இப்போ வந்து ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம், சோறு வெந்துருச்சா இல்லையான்னு எப்படி பார்க்குறோம், ஒரே ஒரு பருக்கையை எடுத்து
கையால் அமுக்கி பார்க்குறோம். அப்ப நம்ம அனுமானம் என்ன, இது நல்லா அமுக்கி வந்துச்சுன்னா சோறு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி ஓகே மூடி வடிச்சு போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும். பார்த்தீங்களா, நான் கூட சமையல்லாம் கற்றுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா அதுக்காக உண்மையில எனக்கு சமையல் தெரியாது. பட் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டாக்கிங்ல சொல்றேன். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சது சுடுதண்ணி மட்டும்தான். ஓகே, இது வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபோதேசிஸ். It is portraying a huge population from the inferences of a sample observation. ஒரு சாம்பிள், அதாவது ஒரு சோத்துல ஒரு சோறு எடுக்கிற சாம்பிள், அதை பார்த்துட்டு நம்ம வெந்துருச்சா வேலையா அப்படின்னு தெரியற மாதிரி ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்கிறோம். அவன் வந்து உதாரணமா நீ வந்து விவசாயிகள் போராட்டத்தை ஆதரிக்கிறியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறோம். அவன் எஸ் சொல்லனாக்கா ஓகே ஆப்போசிட் கவர்மெண்ட் ஒரு ஓட்டு அப்படின்னு நம்மளா ஹைபோதிசிஸ் நம்ம அனுமானிச்சுக்கிறோம். அவன் நோ சொன்னானாக்கா சரி இது கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம அனுமானிச்சுக்கிறோம். அதனுடைய அடிப்படையில் தேர்தல் கணிப்பு நம்ம நடத்த முடியும். எப்படி இருக்குது, மக்களுடைய எதிர்ப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நடத்த முடியும். இதுதான் வந்து அதே மாதிரி விவசாயத்துல பர்டிகுலர் ஃபர்டிலைசர் வந்து அது இன்க்ரீசிங் இந்த கிராப் வளர்ச்சியை நல்லா படுத்துது. இன்க்ரீசிங் த கிராப் yield in a particular ஏரியா. அந்த ஏரியாவில் ஒரு தென்னம்பிள்ளைக்கு நிறைய ஒரு தோப்புல ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் சாம்பிள் மாதிரி எடுத்து அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட புதிய உரத்தை போட்டு பார்த்துருப்போம். ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு பலன் கிடைக்குதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். இல்லை 6 மாசம் கழிச்சு அந்த தென்னம்பிள்ளை பூரா கருகி இருந்துச்சுன்னா சரி இது சரியில்லை ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அனுமானம் அந்த ஹைபோதிசிஸ் அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனோட அடிப்படையில் தகவல் கொடுத்து புதுசு நியூ டிசிஷன் மேக்கிங் we can take it. So அதான் அந்த கிராஃபிக் question, collect the data and test the hypothesis if it is true or no and then conclude, then again test another question. அப்படி போயிட்டே வருது. So this is the idea of that. அடுத்தது எஸ்டிமேஷன். how do we do the estimation? இதுதான் ஒரு இந்த கிராஃபிக் வந்து மிகச்சிறந்த உதாரணம். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பானை சொத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படிங்கிற மாதிரி. எப்படின்னா பாப்புலேஷன்ங்கிறது டோட்டல், அது ஒரு 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 ஊர்ல உள்ள மக்களுடைய பாப்புலேஷன். அந்த எல்லாத்தையும் ஒரு கருத்து கணிப்பு கேட்க மாட்டோம். ஒரு குறிப்பிட்ட தெருவில் ஒரு 5 பேர் 2 பேர் சாம்பிள் எடுப்போம். அந்த சாம்பிளை டெஸ்ட் பண்ணி அந்த சாம்பிள் அடிப்படையில் இந்த ஊரே இப்படிதான் கருதுது இப்படிதான் நினைக்கிறது முடிவு எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டில உள்ள சோறுல உள்ள எல்லா சோத்தையும் நம்ம எடுத்து டெஸ்ட் பண்றேன்னு சாப்பிட்டு நம்ம ஒரே ஆளு சாப்பிட்டு போயிட மாட்டோம். இல்லைன்னா அந்த கல்யாணம் விருந்துக்கு வந்தவங்க பூரா வெறுவயத்தோட போயிடுவாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரே ஒரு சோத்தை எடுத்து சரி வந்துருச்சா வேலையான்னு பார்த்துட்டு அதான் சாம்பிள் எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஓகே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே வந்துருச்சு அப்படின்னு முடிவு பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபரன்ஸ். அதாவது இந்த பாப்புலேஷன்ங்கிற பாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு சாம்பிளை எடுத்து அப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம ஹைபோதிசிஸ்ல கன்க்ளூட் பண்ணி எஸ்டிமேஷனை முடிச்சிடறோம். we are estimating that okay it has been fulfilled, the food is ready அப்படின்னு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்றோம். அதே மாதிரி from a sample height of 10 students will be able to estimate the average height of all the students from a class. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட முடியும். ஒரு கண்ணால பார்த்து ரொம்ப உயரமா இருக்க ஒரு மாணவன் ரொம்ப குள்ளமா இருக்கிற ஒரு மாணவன் இப்படி இங்கிட்டு ஒரு 5 பேர் அங்கிட்டு 5 பேர் எடுத்து வாங்க ஆக்சுவல் மெஷர் பண்ணி அவங்களுடைய ஆவரேஜ் ஹைட் எடுத்துட்டா அது கிளாஸ் ஆவரேஜ்னு நம்ம சொல்லிட முடியும். 100 பேர் 1000 பேரையும் நம்ம மெஷர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது தான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல உள்ள கணிப்பு முறையை பத்தி எஸ்டிமேஷனை பத்தி சொல்லுது. அப்புறம் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். வாட் ஆர் தி லிமிடேஷன்ஸ்? இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு அற்புதமான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் டூல், டெக்னிக்கல், அதை வந்து அந்த டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அப்போ அதுலேயும் சில லிமிடேஷன்ஸ் என்னங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ வெதர் வி யூஸ் இட் ஃபார் சடன் திங் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ தி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பற்றி as W.I. King rightly says, science of statistics is the most useful servant. The statistics வந்து ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு வேலைக்காரன் மாதிரி, most useful servant, but only of great value to those who understand its proper use. இந்த வேலைக்காரனை பத்தி நல்லா புரிஞ்ச முதலாளி மட்டும்தான் இவனால பயனடைய முடியும். இல்லைன்னா ஒண்ணுமே புரியாதவனால இவனை பயன்படுத்த முடியாது, யூஸ்லெஸ் ஆயிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள உதாரணம் தான் இது. ஸோ இட் இஸ் statistics is the most useful servant but only of great value to those who understand its proper use. இல்லைன்னா ஒரு தேவையில்லாம ஒரு விலை மதிக்க முடியாத, இப்போ வந்து உதாரணமா ஹைலி ரிச் கார் ஒன்று வீட்டு முன்னால வாங்கி போட்டோம், ஆனா அதை ஓட்டவே இல்லை அப்படின்னா அந்த கார் சொபிஸ்டிகேட்டட் நல்ல காரு, ரிச், ரொம்ப ஸ்பீடா போகக்கூடிய காரு, சேஃப்டியான காரு எல்லாம் உண்மை. ஆனா நமக்கு அது பயன்பாடு இல்லை, நம்ம எப்போ போனாலும் ஒரு கட்டவண்டில தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ அது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் அப்படித்தான். It is the most useful servant, but if we don't understand it properly, we are not using it properly. So, as we are not using it properly, there are limitations. அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்போ என்னங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம்.
Statistics does not deal with individual item. அது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஐட்டத்துல இப்ப நம்ம ஏற்கனவே உதாரணத்திலே பார்த்தோம். Statistics deals with aggregate quantities and doesn't give importance to individual data. ஒரு கிளாஸ் ஆவரேஜ் தான் இம்பார்ட்டண்டா பார்க்கவே தவிர ஒரு கிளாஸ் லெவல்ல ஒருத்தருடைய ஹைட் அவனுடைய மார்க் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. This is because individual data is not useful for statistical analysis. And then statistics deal with quantitative data only and not qualitative phenomenon. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி குட் பெட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ். இது வெயிட், ஹைட், நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து குவான்டிடேட்டிவ். இந்த குவான்டிடேட்டிவ் அடிப்படையில் தான் நமக்கு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொண்டு வர முடியும். அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் என்னன்னா இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டாவையும் நம்ம ஒரு நம்பர் ஐடென்டிஃபை அசைன் பண்ணி 1 0 1 2 3 4 அசைன் பண்ணி அதுலேருந்து வேணா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை எடுக்கலாம். அதுதான் ஒரு மாற்று வழி. ஆனால் as it is qualitative, it is not suitable for statistics. Statistics is a science which deals with numerical. It cannot be applied in data that cannot be measured in terms of quantitative measurement. Therefore, in order to solve it, our statistical techniques can be used to convert the qualitative data to quantitative data by assigning some weightage to each qualitative figure. அடுத்தது statistical laws are true only on averages. ஏன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னாலே மெயினா வந்து ஆவரேஜ் பேசிஸ்ல தான், நாட் எக்ஸாக்ட் பேசிஸ். டோட்டலா இருக்காது, ஒரு ஆவரேஜ். வந்து கருத்து கணிப்பு எல்லாம் அப்படிதான். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அடிப்படையில் உருவாகிற கருத்து கணிப்பு திருத்த கட்சிக்கு திரு ஓட்டு விடுவோம் அப்படி சொன்னோம்னா அது ஒரு ஆவரேஜ் தான். சமயத்தில் முற்றிலும் மாற்றமாக கூட இருக்கும். ஒன்லி அப்ராக்சிமேட் ஐடியாஸ், அப்ராக்சிமேட் ஆவரேஜஸ் கேன் பி தேர், நாட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸ். அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டஸ் நாட் ரிவீல் த என்டையர் ஸ்டோரி. இதில் வந்து ஒரு முழுமையாக அதனுடைய பின்புல செய்திகள் எல்லாமே தெரியாது. என்ன காரணத்தினால வந்து உதாரணமாக ஒரு கட்சிக்கு வந்து ஓட்டு கூடுதலாக விழுவுது இல்லை குறைச்சலாக விழுவுது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அதை மட்டும் தான் சொல்லும். அது எதனால ஏதோ ஒரு கிராமத்துல ஒருத்தர் வந்து என்ன கோபத்தினால இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்னு சொல்றான், இல்ல என்ன சந்தோஷத்தினால ஒரு கட்சிக்காக ஓட்டு போடுறான், அவன் வாங்கின குக்கருக்காகவா இல்ல வந்து வேற ஏதாவது புதுசா உள்ள பொங்கல் இனாம் கிடைக்கிறதுனாலயா இல்ல தீபாவளி இனாம் கிடைக்கிறதுனாலயா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல பெரும்பாலும் தெரியாது. அதுல இண்டிவிஜுவல் மாற்றங்கள் இருந்தா தெரியாது. ஒரு கலெக்டிவ் ஆவரேஜா தான் அது சொல்லும். ஸோ as the statistical information are based on aggregate and averages, we cannot get the exact variations on the individual facts or casts and therefore cannot get the entire story. திரும்ப பார்க்கணும் நினைச்சேன்னா முடியாது, அதாவது கேட்கணும்னு நினைச்சேன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் முடியாது. அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஒரு கோடு மட்டும் தான் காட்டும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் லியபிள் டு பி மிஸ்யூஸ்ட். இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியும். இதுக்கு வந்து இந்த தேர்தல் கருத்து கணிப்பு தான் மிகச்சிறந்த உதாரணம் மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கு. ஏன்னா பத்திரிகைகள் 10 பத்திரிகைகள் கருத்து கணிப்பு வெளியிடும். இந்த கட்சி ஜெயிக்கும், அந்த கட்சி தோக்கும், இந்த கட்சி ஜெயிக்கும், அந்த கட்சி மண்ணை கவும் அப்படிம்பா. ஆனா தேர்தல் முடிவு வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு அமையும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா and used by an inexperienced person or illiterate person can lead to wrong interpretation. Hence, it must be used only by experts. So, அதே சமயத்துல நியாயமான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதனுடைய கரெக்ட் அப்ராப்ரியேட் யூசேஜ் நமக்கு கிடைக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுலையும் சரி, மக்கள்கிட்ட கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா எடுக்க போகும்போது கேட்கக்கூடிய கேள்விகள், அதே மாதிரி அந்த யார்கிட்ட கேள்வி கேட்குறோமோ அவங்கள்ட்ட ப்ராப்பரா புரிய வச்சு பதில் பெறுறது, எல்லாத்துலேயுமே இந்த அம்சம், இந்த புரிதல் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஷுட் பி யூனிஃபார்ம் அண்ட் ஹோமோஜீனியஸ் which may not be the case in real situation. எல்லாம் ஒரே சீரா ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து சாம்பிள் தான் எடுக்கிறோம். அதனால வந்து ஒரு ஹோமோஜீனியஸா ஒரே மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னா அதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய சாம்பிள் வந்து சரியா இருக்காது. அந்த அடிப்படையில வந்து சரியா இருக்காது. நமக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் பாருங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். ஒரு வித்தியாசமா ஒரு புத்திசாலித்தனமா இல்ல என்ன மாதிரி ஒருத்தரை சமைக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்திட்டாங்க. எனக்கு வந்து விவரம் தெரியாது. நான் என்ன பண்றேன், புழுங்கரிசியில ஒரு 5 கிலோ, பச்சரிசியில ஒரு 5 கிலோ எடுத்து ஒன்னா ஒரே செட்ல போட்டு வேக வச்சிடுறேன். அப்ப நான் எப்படி சாம்பிள் எடுக்க முடியும்? ஒரு சோறு எடுத்து பார்ப்பேன், புழுங்கரிசி வெந்து இருக்கும். சரி இறக்குறா வெந்து போச்சு அப்படின்னு இறக்கிப்பேன். ஆனா அந்த பச்சரிசி பூரா வேகாம கல்லு மாதிரி கிடக்கும். இப்ப என்ன பண்றது? ஸோ அதுதான் வந்து ஹோமோஜீனியஸா இருக்கணும், நாட் ஹெட்ரோஜெனஸ். வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ஒரே சீரா இருக்கணும். அதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லயும் நம்ம எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் ஒரு ப்ராப்பரா ஒரே சீரா இருக்கணும். உதாரணமா பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும். 10th கிளாஸ்ல 10th கிளாஸா எடுத்துட்டு போகணும். 10th கிளாஸ்ல இப்ப ஒரு 5 சாம்பிள், 9th கிளாஸ்ல ஒரு 5 சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அதனுடைய
ரிசல்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அது ஸ்கூலுக்கு வேணா ஸ்கூல் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு வேணா கிடைக்கும். ஆனால் 10th ஸ்டாண்டர்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அது ஒரு ஆவரேஜ் கிடையாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லா போலும் இறைவனுக்கே. Mail or WhatsApp your questions. Opinions are welcome. Your opinions are very important for me to improve. Read and request my notes. So please request. How can you request? YouTube Oli Academy channel. Go to comment box and say that what you want. You need not mention your email address there, or you need not mention your WhatsApp, any phone number in there, because it is a public domain. But what you can do, once you mention that comment only, I need PDF notes or something, and then you just send me an email because you have my email ID. And please educate by sharing this kind of video link through WhatsApp to others so that they can get also benefit out of this kind of presentation. And my email address is nsmsh@yahoo.com, and my website nsmsh.net. And in this website you can have a lot of multiple choice questions for your own testing. In order to test, you have to send me email, and in which I will give you user ID and password so that your testing can be benefited. When you test, you will see if your questions, how many questions you have attended, at what time, how long it take for each question for you to answer, how many seconds, and whether you answered correctly or wrongly, what is the correct answer. All these things you can benefit you to have your performance check prior for your going to examination, like mock examination test. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.